Hello dear viewers and students, welcome everybody to online class arranged by Lions School and College Rangpur. You all have introduction with me and I hope you all are well by the grace of Almighty Allah. I am also well. I also hope that you all continue your studies, staying at home, safe and sound. Dear students, we have already started our text in our last classes. We discussed Unit 3 about dream. Today I am going to discuss another new unit, and the title of this very unit is Human Relationship. Today we will discuss Unit 4, Lesson 1. The title of this very unit is Etiquette and Manner. Before going to the text, I like to share some basic informations regarding that very topic. You all know, before going through the text, you should know the basic words which are very much helpful to understand the text, and it is also helpful to enrich your vocabulary and language skill. That's why you all should go through the text attentively and find out some unknown word, and you all should memorize these words. You also should know the meaning, parts of speech and the use of that very words. The title Human Relationship. What do you mean by human relationship? You all know human means man, human being, and relationship means a system through which we connected with each other. And as we are social beings, we live in society and we are interrelated, interconnected and interdependent with each other, following some behaviors and rules of behaviors. And through our behaviors, practicing our manners, we can make a relationship between or among ourselves, and thus we can make human relationship. Dear students, for your better understanding, I like to deliver rest of the speech both in Bengali and English, because most of the students commented and requested me to speak both in Bengali and English, because some of you cannot understand the topic clearly if I speak fluently in English. That's why, for your better understanding and the topic may be helpful and is to make you easier and clear. I like to discuss both in Bengali and English. Anyway, human relationship. এখানে হিউম্যান রিলেশনশিপ বলতে আমাদের মানুষের সাথে যে সম্পর্ক, তো আমরা যে কোনো সম্পর্ক বিফোর মেইনটেনিং অর মেকিং এনি রিলেশনশিপ, we
in different ways following the social system, customs and culture. মানে আমরা যখন অন্যের সাথে কোনো রিলেশনশিপ তৈরি করব তখন আমাদেরকে কতগুলো নিয়ম, শিষ্টাচারবোধ, আচরণবোধ এগুলো মেনটেন করতে হবে। তো এই বিষয়গুলো এখানে আলোচনা করা হয়েছে। আর হিউম্যান রিলেশনশিপের মধ্যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এটিকেট অ্যান্ড ম্যানার। Those are similar in meaning, but these very words has a basic difference. Etiquette হলো শিষ্টাচার and manner হলো আচরণ। এখন একটা বিষয় দেখো, শিষ্টাচার বলতে আমরা বুঝি গুড ম্যানার, যে আমরা যখন কারোর সাথে পলাইটলি আচরণ করব, পলাইটলি বিহেভ করব, then we call it etiquette and manner. Manner may be good or bad. আমাদের আচরণটা ভালো হতে পারে, খারাপও হতে পারে। আমরা যখন কারোর সাথে মিশবো, কথা বলবো, আচরণ করব, সেটা যে কোনো ওয়েতে হতে পারে। It may be good or bad. It's called manner. And etiquette, it must be good. It must be polite way. Anyway, তাহলে etiquette এবং manner হচ্ছে, etiquette শিষ্টাচার, manner হচ্ছে আচরণ। etiquette এই শব্দটা একটু বলে রাখি। etiquette, it is a French word and it means correct form of behavior. etiquette হচ্ছে একটি ফরাসি শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে আচরণের সঠিক রূপ বা ধরন। আর manner means behavior. It may be good or bad in a particular society or place. একটা বিশেষ কোনো জায়গায়, স্থানে আমাদের ম্যানারটা ভেরি করে। যেমন আমাদের যে ম্যানার, we maintain our manners, we behavior with others according to our Bengali culture and tradition. এবং আমরা যদি একটু ফলো করি যেমন ওয়েস্টার্ন কালচারে যে ম্যানারটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, আমাদের এখানে সেই ম্যানারটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নয়। দ্যাটস ওয়াই ম্যানার এবং এটিকেট একটু ভেরি করে। তাহলে আমরা এই টেক্সটটা শুরু করার পূর্বে আমরা একটু বেসিক কিছু ওয়ার্ড বা ভোকাবুলারি জেনে নেই, যেগুলো অবশ্যই জানতে হবে। এবং তোমাদের অনেকে হয়তো এগুলোর অর্থ জানো, কেউ জানো না। এগুলো আবার ভালোভাবে মেমোরাইজ করতে হবে। ফলো দিব। এটিকেট শুরুতেই বলেছি এটা একটা ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড, ফরাসি শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে শিষ্টাচার। দ্যাট মিনস কারেক্ট ফর্ম অফ বিহেভিয়ার। সিভিলাইজড শব্দ। ট্র্যাডিশন, ঐতিহ্য। ইট ইজ এ নাউন, স্পেশালি অ্যাডভার্ব, বিশেষভাবে। গ্রাস্প মিনস এটা অ্যাডজেক্টিভ, এর বেঙ্গলি মিনিং হচ্ছে কোনো কিছু না নেওয়া, অর্থাৎ নিতে অনিচ্ছা পোষণ করা। সার্টেনলি, নিশ্চিতভাবে। পার্টিকুলার হচ্ছে বিশেষ, স্পেশাল, প্রফেশনাল, অ্যাডজেক্টিভ, পেশাদারি, এক্সপ্রেশন, অভিব্যক্তি। পার্ডন, ক্ষমা বা মার্জনা। ইন্টারাপ্ট হচ্ছে ছিন্ন করা, বাধা দেওয়া। সারিবদ্ধ করা। অবজারভেশন হচ্ছে পর্যবেক্ষণ। চিৎকার করা। স্পিক লাউডলি। সাবসার্ভেন্স, দাসত্ব। তো এই ওয়ার্ডগুলো তোমরা অবশ্যই ভালোভাবে পড়ে নেবে। আর টেক্সটটা পড়ে আরো কিছু আপনার বের হতে পারে, সেগুলো পার্টস অফ স্পিচ, মিনিং, এর সিনোনিম অ্যান্টোনিম পারলে জেনে নাও এবং এই ওয়ার্ডগুলোর ব্যবহার জানতে হবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আমরা টেক্সটে ফিরে যাব। তার আগে কিছু বিষয় তোমাদের সাথে আমি অ্যাড করতে চাই। সেটা হচ্ছে, দেখো তোমরা অলরেডি ক্লাস 1 থেকে 10 পর্যন্ত অর্থাৎ এসএসসি পাস করে আসছো। তো এতদিনে ইংলিশ সাবজেক্টটা কিন্তু কম্পালসরি ছিল। তো এতগুলো এই যে 10টা ক্লাস পার হয়ে আসছো, তোমরা আই বিলিভ ইউ নো সো মেনি ওয়ার্ডস, ইউ হ্যাভ এ গুড কম্পিটেন্সি ইন ইংলিশ। তোমরা ইংরেজিতে অনেক কিছু জেনেছো, শিখেছো, অনেক ওয়ার্ড জানো, বাট ইউ ডোন্ট নো এ থিং। হোয়াট ইজ দিস? দিস ইজ দি ইউজ অফ দ্যাট ভেরি ওয়ার্ড। মানে তোমরা অনেক ওয়ার্ড জানো কিন্তু এর ব্যবহার জানো না। তো যদি ব্যবহার না জানো তাহলে তোমার সেই লার্নিংটা, সেই জানাটা এটা বৃথা। কেননা আমাদের একটা প্রবাদ আছে, পুঁথিগত বিদ্যা আর পরহস্তে ধন নহে বিদ্যা নহে ধন ফলে প্রয়োজন। অর্থাৎ তোমার জ্ঞানটা যদি শুধু টেক্সচুয়াল হয়,
necessity, then it is meaningless. So তোমাদেরকে অবশ্যই ওয়ার্ডগুলো জানতে হবে, শুধু জানলে হবে না, এর ব্যবহার জানতে হবে। এনিওয়ে আমরা তাহলে টেক্সটে ফিরে যাচ্ছি। তোমরা সবাই টেক্সট ইংলিশ ফর টুডে টেক্সটটা হাতে নাও আর ইউনিট 4 বের করো। নতুন বইয়ের পেজ নাম্বার 44। এখানে দেখা যাচ্ছে যে টাইটেল অফ দিস ইউনিট ইজ হিউম্যান রিলেশনশিপ এন্ড ফার্স্ট লেসন হচ্ছে এটিকেট এন্ড ম্যানার। আমরা টেক্সটে ফিরে যাচ্ছি। আমরা অলরেডি জেনেছি এটিকেট এবং ম্যানার সম্পর্কে। এটিকেট হচ্ছে শিষ্টাচার, ম্যানার হচ্ছে আচরণ। তাহলে আমরা টেক্সটটা স্টার্ট করতেছি। বি অ্যাটেন্টিভ। As a child, you must have been told to greet your elders and visitors to your home according to your culture and tradition. অর্থাৎ একটা শিশু যখন বেড়ে ওঠে, ছোট্টবেলা থেকে তাকে শেখানো হয় যে কোনো ভিজিটর যদি আগন্তুক আসে বা ইল্ডার যারা সিনিয়র তাদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে, অর্থাৎ তাদের সাথে আচরণ প্রকাশ করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু আর কালচার অ্যান্ড ট্র্যাডিশন, আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী। ইউ মাস্ট অলসো হ্যাভ বিন টট টু বি পলাইট ইন কোম্পানি অ্যান্ড কিপ কোয়াইট হোয়াইল আদার্স স্পেশালি ইউর ইন্টার্স স্পোক। অর্থাৎ আরও এটা বলা হয়ে থাকে যে যখন তুমি কোনো সঙ্গীর সাথে কারোর সাথে অবস্থান করবে তখন তোমাকে একটু পলাইট থাকতে হবে, নম্র ভদ্র থাকতে হবে এবং তোমাকে সাইলেন্ট থাকতে হবে। ইউ শুড কিপ কোয়াইট হোয়াইল আদার্স স্পোক স্পেশালি ইউর ইন্টার। যখন তোমার বড়রা সিনিয়ররা কথা বলবে তোমাকে সাইলেন্ট থাকতে হবে। পসিবলি ইউ অ্যাট টাইমস গ্রাস্প সাচ স্কুলিং, যেমন অনেক ক্ষেত্রে তোমাকে অনেক কিছু অনিচ্ছা সত্ত্বে গ্রহণ করতে হয়। পসিবলি অ্যাট টাইমস ইউ ইভেন প্রোটেস্টেড সাচ ডিসিপ্লিনিং, যদি তোমরা কখনো ডিসিপ্লিন ব্রেক করো পরিবারে, সমাজে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তোমাদেরকে অবশ্যই প্রোটেস্ট করা হয় যে ইউ শুড নট ডু দিস, এভাবে তোমরা ম্যানার শেখো। নাও সার্টেনলি ইউ নো দ্যাট ইউ ক্যান্ট অলওয়েজ বিহেভ দি ওয়ে ইউ ওয়ান্ট স্পেশালি ইন দি প্রেজেন্স অফ আদার্স। অর্থাৎ তুমি যখন কারো উপস্থিতিতে থাকবে তখন তুমি চাইলেও নিজের মতো করে আচরণ করতে পারবে না। ইউ মাস্ট মেনটেন সাম রুলস রেগুলেশনস and also follow the companion and the relationship possess among or between you. There are rules of behavior you have to follow in a company. অর্থাৎ কারোর সাথে যখন থাকবে তোমাকে আচরণের কতগুলো বিহেভিয়ার প্যাটার্ন আছে, রুল আছে, এগুলো ফলো করতে হবে। We are social beings and have to consider the effect of our behavior of others even if we are at home or and dealing with our family members. আমরা পরিবারের সদস্যদের সাথে থাকি কিংবা বাইরে কোথাও থাকি, আমরা কি করবো, আমরা আমাদের আচরণের একটা ইফেক্ট আছে। আমরা কারোর সাথে ভালো আচরণ করলে আমরা আচরণটা ভালো, ইফেক্টটা ভালো পাবো, খারাপ আচরণ করলে খারাপ ইফেক্টটা হবে। উই হ্যাভ টু টার্মস টু ডিসক্রাইব আওয়ার সোশ্যাল বিহেভিয়ার, এটিকেট এন্ড ম্যানার। এখানে দুইটা সোশ্যাল বিহেভিয়ারের দুইটা টার্মের কথা বলছে, এটিকেট এবং ম্যানার। এখানে বলছে এটিকেট ইজ এ ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড and it means the rules of correct behavior in society. সমাজে আচরণের সঠিক ধরনটাই হচ্ছে এটিকেট। The word manner means the behavior that is considered to be polite in a particular society or culture. কোনো বিশেষ সমাজ বা সংস্কৃতিতে যে আচরণটা সঠিক সেটাই ম্যানার। ম্যানার মেবি ক্যান বি গুড অর ব্যাড। ম্যানারটা ভালো হতে পারে, খারাপও হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ইট ইজ ব্যাড ম্যানার টু স্পিক উইথ ফুড ইন ওয়ানস মাউথ। অর্থাৎ মুখে খাবার নিয়ে কথা বলাটা এটা ব্যাড ম্যানারের মধ্যে পড়ে। নো ওয়ান লাইকস এ ব্যাড ম্যানার পারসন। অর্থাৎ যার আচরণ খারাপ তাকে কেউ পছন্দ করে না। রিমেম্বার, এটিকেট এন্ড ম্যানার্স ভ্যারি ফ্রম কালচার টু কালচার, ফ্রম সোসাইটি টু সোসাইটি। অর্থাৎ এই এটিকেট এবং ম্যানার এটা এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে এবং এক সংস্কৃতি থেকে আরেক সংস্কৃতিতে ভেরি করে। We learn and manage etiquette and manners from our parents, families and various institutions such as schools, colleges or professional bodies. আমরা আমাদের ম্যানারগুলো কোথা থেকে শিখি? বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন, যেমন পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, আমরা যে যে সোসাইটিতে অবস্থান করি, আমরা আমাদের যে যেখানে কাজ করি, আমাদের প্রফেশনাল বডিজ, সেখান থেকে আমরা শিখি। There are rules of behavior for all kinds of social occasions and it is important to learn and practice them in everyday life. আমরা কি করি, আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল অকেশনে আমরা কতগুলো আচরণ করি, শিখি এবং এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করাটা, শেখাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। The manners that are correct in a wedding reception will not in a debating club. অর্থাৎ আমরা বিয়ে রিসেপশনে যে আচরণটা
প্রকাশ করব, ডিবেটিং ক্লাবে সেই আচরণ করা যাবে না। therefore we have to be careful about etiquette and manner. etiquette এবং ম্যানারের বিষয়ে আমাদেরকে কেয়ারফুল থাকতে হবে। We know how important it is to say please and thank you in everyday life. আমরা দৈনন্দিন জীবনে একে অপরের সাথে যে প্লিজ, থ্যাংক ইউ, সাম পলাইট এক্সপ্রেশন এগুলো ব্যবহার করি, they are very much important. এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। A few more polite expressions such as pardon me, excuse me, may I are bound to make your day smooth and pleasant. অর্থাৎ আমরা দেখো, আমরা যখন অন্যের সাথে বেশি কথা বলি, তো আমাদের দৈনন্দিন বিহেভিয়ারের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় we may make some mistake. তো এই ভুলগুলো আমরা if we face any difficulties, any problem, we can minimize it following or using some polite expression such as excuse me, please, pardon me, thank you. এই যে আমাকে মাফ করবেন, একটা বিষয় খেয়াল করো, তুমি বা তোমরা যখন কারো কাছে কিছু চাবে, কিছু জিজ্ঞাসা করবে, কিছু জানতে চাবে, তখন তোমাকে অবশ্যই পলাইটলি বলতে হবে এক্সকিউজ মি, ক্যান ইউ টেল মি or মে ইউ হেল্প মি। তখন কি হবে, ওই ব্যক্তি খুব আগ্রহের সহিত তোমাকে হেল্প করতে চাবে। কিন্তু তুমি যদি রাফ বিহেভ করো, তার সাথে কোনো পলাইট এক্সপ্রেশন না দিয়ে হঠাৎ করে বলো, তাহলে সে সেটা ভালোভাবে নেবে না। অ্যাট দি সেম টাইম কারোর সাথে তুমি খারাপ আচরণ করলে ইউ শুড সে সরি, তাহলে দেখবে যে অনেকটাই সিচুয়েশনটা কন্ট্রোলের মধ্যে থাকবে। আদারওয়াইজ তুমি যদি ভুল করো, তুমি ফল করছো, তুমি সরি না বলে তার উপর চড়া হও, তাকে আরও চেক করো, দেন সে তোমার উপর কি হবে, আরও চড়াও হবে এবং তোমার সাথে হয়তো একটা খারাপ রিলেশন তৈরি হবে। তো ইন দিস ওয়ে উই ক্যান মেক আওয়ার ডে লাইফ ইজি অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড প্লিজেন্ট। এভাবে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনটাকে সহজ করতে পারি থ্রু আওয়ার বিহেভিয়ার উইথ আদার্স ইন এ পলাইট ওয়ে। আচ্ছা, আমরা মোটামুটি টেক্সটটা শেষ করে ফেলেছি। এখানে কিছু বেসিক ইনফরমেশন আছে, দেখো হিয়ার আর সাম বেসিক রুলস অফ এটিকেট, অর্থাৎ আচরণের কতগুলো বেসিক নিয়ম আছে। যেমন বলছে রেসপেক্ট আদার্স পার্সোনাল স্পেস, অর্থাৎ প্রত্যেকের অবস্থান থেকে প্রত্যেককে রেসপেক্ট করা উচিত। ডোন্ট ইন্টারাপ্ট হোয়েন সামওয়ান ইজ টকিং, অন্য কেউ যখন কথা বলবে কখনোই অন্যের কথার উপর বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। বি এ হেল্পার, ইউ শুড বি হেল্পফুল, ইউ শুড হেল্প আদার্স, উই শুড কোঅপারেট ইচ আদার হোয়েন উই ফল ইন ডেঞ্জার। আমরা যখন বিপদে পড়বো একে অপরের পাশে দাঁড়াবো, আমরা হেল্পার হবো। বি অন টাইম, ইউ শুড মেইনটেইন ডিসিপ্লিন অ্যান্ড টাইম। ডোন্ট ইয়েল ইন পাবলিক প্লেস, অর্থাৎ যখন আমরা পাবলিক প্লেসে থাকবো উই শুড নট স্পিক লাউডলি, উই শুড মেইনটেইন দ্য এনভায়রনমেন্ট। ইট পলাইটলি, অর্থাৎ আমরা যখন খাবো, খাওয়াটাও আমাদের ভদ্রভাবে খেতে হবে। সিউ উইথ ইউর মাউথ ক্লোজ, অর্থাৎ খাবার যখন আমরা চর্বণ করবো, আমরা মুখ বন্ধ করে সেটা চিবাবো। স্ট্যান্ডিং উই, অর্থাৎ আমাদের আরেকটা পয়েন্ট বিহেভিয়ারের মধ্যে পড়ে লাইনে দাঁড়িয়ে কথা বলা, লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ করা। ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখানে আর কিছু তথ্য আছে। তো হিয়ার আর সাম থটফুল অবজারভেশন অন ম্যানার এন্ড এটিকেট ফ্রম সাম ফেমাস পারসন পিপল। কিছু ফেমাস পারসন এটিকেট এবং ম্যানার সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছে। বলছে রেসপেক্ট আওয়ারসেলফ, গাইড আওয়ার মোরালস, রেসপেক্ট আদার্স, গাইড আওয়ার ম্যানার। অর্থাৎ লরেন্স স্টার্ন বলেছেন, আমরা যখন নিজেকে রেসপেক্ট করবো এটা আমাদের নৈতিকতাকে সমৃদ্ধ করবে, আমরা যখন অন্যকে রেসপেক্ট করবো এটা আমাদের ম্যানার, শিষ্টাচার বা আমাদের আচরণকে সমৃদ্ধ করবে। লাইফ ইজ শর্ট বাট দেয়ার ইজ অলওয়েজ টাইম ফর কার্টেসি। জীবন সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অন্যের সাথে আচরণ বা শিষ্টাচার প্রকাশের অনেক সময় আছে। দি রিয়াল টেস্ট অফ গুড ম্যানার ইজ টু বি এবল পুট আপ উইথ ব্যাড ম্যানার্স। অর্থাৎ একজনের ভালো আচরণ পরীক্ষা করা হয় বা পরীক্ষা পাওয়া যায় যখন সে কোনো খারাপ আচরণ সহ্য করতে পারে। হ্যান্ডসাম ইজ হোয়াট হ্যান্ডসাম ডাজ, এখানে যে আর টলকিন বলেছেন হ্যান্ডসাম ইজ হোয়াট হ্যান্ডসাম ডাজ, অর্থাৎ একজন হ্যান্ডসাম ব্যক্তি যা ভাবেন, যা করেন তাই হ্যান্ডসামনেস। পলাইটনেস ইজ এ সাইন অফ ডিগনিটি নট সাবসার্ভেন্স, অর্থাৎ ভদ্রতা আমাদের মর্যাদার পরিচয় বহন করে, এটা কোনো দাসত্বের পরিচয় নয়। এ ম্যানার্স ম্যানার আর এ ম্যানার্স আর এ মিরর ইন হুইচ হি শোস হিজ পোর্ট্রেট, অর্থাৎ আমাদের আচরণ দর্পণ স্বরূপ, এতেই আমাদের ব্যক্তিত্ব, আমাদের রিয়ালিটি প্রকাশ পায়। হুইভার ইন্টারাপ্ট দি কনভারসেশন অফ আদার্স টু মেক এ ডিসপ্লে অফ হিজ ফান্ড অফ নলেজ মেক্স নোটোরিয়াস হিজ স্টক অফ ইগনোরেন্স। যে নিজের জ্ঞানকে জাহির করার জন্য অন্যকে বাধাগ্রস্ত করে, অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সে তার নিজের জ্ঞানকে সংকুচিত করে বা নিজের জ্ঞানকে কুখ্যাত করে।
এটিকেট ইজ এ ফাইন টিউনিং অফ এডুকেশন, অর্থাৎ শিষ্টাচার আমাদের শিক্ষার একটা সুন্দর সুরের মতো কাজ করে। Dear students, I hope you all can understand the topic and text very clearly if you are attentive. তোমরা যারা মনোযোগ দিয়েছো তারা টেক্সটটা বুঝতে পেরেছো, তারপরও তোমরা লেকচারটা রিপিটেডলি ফলো করবে এবং টেক্সট বুকটা সাথে নিয়ে বাসায় প্রয়োজনে কোনো গাইড বই হেল্প নিতে পারো, আন্দোলনগুলো দেখবে, রিপিটেডলি টেক্সটটা পড়বে। আর যেহেতু এটা অনলাইন ক্লাস, হয়তো আমিও চাইলে আমার মনের মতো করে তোমাদেরকে ফিডব্যাক দিতে পারতেছি না, তোমরাও আসলে ওভাবে অনেকে ক্যাচ করতে পারতেছো কি না এখানে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। যাই হোক, তারপরেও মনোযোগ দিলে আশা করি তোমরা অনেকটাই বুঝতে পারবে। সেই সাথে বাসায় তোমরা প্রপারলি স্টাডি করো, কারণ স্টাডি বিকল্প নাই, সময়ের গতিতে চলবে। আর তোমরা যদি সেই সময়টাকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করো, সময়ের কাজ সময়ে না করো, তাহলে ইউ অল উইল হ্যাভ টু সাফার ইন দি লং রান, প্রত্যেকে সাফার করতে হবে। তো আমরা কেউ সাফার করতে চাই না। উই ওয়ান্ট টু বিল্ড এ বেটার ফিউচার, উই ওয়ান্ট টু লিড এ প্রেস্টিজিয়াস অ্যান্ড কোয়ালিটি লাইফ, অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু বি হেল্পার, উই ওয়ান্ট টু বি one who lead the society, who can do good for the society. অর্থাৎ আমরা এমন একজন হতে চাই যে দেশের জন্য, সমাজের জন্য, সবার জন্য হেল্পফুল হবে। সেজন্য আমাদেরকে এখন থেকে প্রিপারেশন নিতে হবে। এনিওয়ে, সামনে তোমাদের এক্সাম, টেক্সটটা ভালোভাবে পড়ো। আর এই টেক্সটের সাথে রিলেটেড কোশ্চেনগুলো আমরা দেখি নেক্সট ক্লাস থেকে আলোচনা করা যায় কিনা। তোমরা বাসায় ঠিক মতো পড়াশোনা করো, তোমাদের জন্য শুভকামনা রইল। থ্যাংক ইউ।